سر آپ مجھے کیوں دیں گے تو میں شروع کروں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کو یہ علم ہے کہ ڈاکٹر شہباز گل صاحب کے اوپر جو مقدمہ درج ہوا مختلف ہینیس دفعات کے تحت ان کے ایک ٹی وی بیپر کے بنیاد کے اوپر، اور 10 اگست کو ان کو پہلے 9 اگست کو جو ہے تحویل میں لیا گیا. آپ نے سی سی ٹی وی فوٹیج آپ میڈیا کے توسط سے سب کو اویلیبل ہوئی، جس میں ان کی گاڑی کے شیشے توڑے گئے، ان کی اریسٹ جو ہے وہ کی گئی. اریسٹ کا یہ طریقہ کار جو ہے پاکستان کے آئین اور قانون میں نہیں دیا گیا ہے. اریسٹ جو ہے شیشے توڑ کے گاڑی کے یا کسی کو جو اس کی تذلیل کر کے نہیں کی جاتی ہے. ایک پراپر طریقہ کار ہے آئین میں، اس کو اور کانسٹیٹیوشن اپنا لاء میں بھی اس کو فالو نہیں کیا گیا. ہم لوگ اس دن بھی کافی تگ و دو میں تھے، بیکاز ہمیں ہمارا رابطہ نہیں ہو رہا تھا. ان کو اٹھانے کے 5 گھنٹے بعد تک 7 گھنٹے بعد تک ان کی لوکیشن ہمیں نہیں پتہ تھی، اور رات گئے تک پھر ایک ایف آئی آر آئی، جو کہ میں یقین رکھتا ہوں کہ ان کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ لکھی گئی مختلف دفعات کے ذریعے. لیکن میں جب پی ایس کو سار پہنچا، اس میں ہمارے کچھ میڈیا کے دوست بھی تھے، تو ڈاکٹر صاحب وہاں پہ وہ نہیں تھے. صبح 10 تاریخ کو ان کو جوڈیشل علاقہ مجسٹریٹ، جن کے پاس قانون کے مطابق یہ اختیارات ہیں کہ وہ ملزم کا ریمانڈ دیتے ہیں، ان کے پاس پیش کیا گیا، اور 10 تاریخ کو ہم نے وہ ریمانڈ اپوز بھی کیا. ہم نے جج صاحب سے درخواست کی کہ یہ جو ایلیگیشنز ہیں یہ شاید قانونی طور پہ یہ ویل فاؤنڈیڈ نہیں ہے. بہرحال جج صاحب نے، علاقہ مجسٹریٹ صاحب نے ہماری بات سے اتفاق نہیں کیا، اور 2 دنوں کا فزیکل ریمانڈ جو ہے یعنی پولیس کے حوالے کر دیا ڈاکٹر شہباز گل صاحب کو. اس کے بعد یہ ہائی کورٹ رولز کے مطابق وکیل کو کلائنٹ تک ایکسیس جو ہے وہ دی جاتی ہے، اور کلائنٹ کو ایسی جگہ اور ایکیوزڈ کو ایسی جگہ پر رکھا جاتا ہے جہاں پہ وہ ایکسیسیبل ہو. یعنی پولیس کسٹڈی کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ آپ بندہ جو ہے اس کو وہ نامعلوم مقام پہ چلا جائے، یا اس کا محل وقوع جو ہے کم سے کم اس کے وکیل کی دسترس سے یا اس کے علم سے باہر. بہرحال میری کافی کوشش کے باوجود اس دن میرے کچھ بات بھی ہوئی میڈیا کے دوستوں سے بھی، اور ہماری وکلا کی جو ٹیم ہے ہم سب نے جو ہے وہ ایفرٹ کی، لیکن ہمیں ان کی تک نہ ایکسیس دی گئی، نہ ہی ہمیں ان کا محل وقوع پتہ لگا. وہ پی ایس کوسار میں، پولیس اسٹیشن کوسار میں نہیں تھے، اور میڈیا نے بھی یہ بات جا کے کنفرم بھی کی اس پہ. یہ جب 12 تاریخ کو ڈاکٹر صاحب دوبارہ پیش ہوئے، تو اس سے پہلے ایک دن پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو ایک اور بڑا ہی بہیمانہ قسم کا واقعہ ہوا کہ ان کے ڈرائیور کی جو بیگم ہے وہ خود بھی نوجوان بچی ہے، اور اس کی 12 مہینے کی دودھ پیتی بچی ہے. پولیس نے ایک ایف آئی آر درج کی، جو کہ پولیس اہلکارہ 694/2022 پولیس اسٹیشن کوسار میں، اور اس ایف آئی آر میں یہ لکھا کہ شہباز گل صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جو موبائل فونز ان کو ضرورت ہے چاہیے ہیں وہ ان کے ڈرائیور کے پاس. وہ ایف آئی آر ابھی بھی انٹیکٹ ہے. رات کو بہت 2:30 بجے ان کے گھر پہ چھاپہ مارا گیا، اور وارنٹ کے بغیر گھر کے اندر چلے گئے، اور اس کے جو بیوی ہے ان کے ڈرائیور کی، ان کو اٹھا لیا گیا، اور اس کی جو دودھ پیتی بچی ہے اس کو پیچھے چھوڑ دیا گیا. اور یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب، اور پاکستان میں اس کی تاریخ میں شاید میرے علم میں نہیں ہے، یہ بہت ہی ایک بہیمانہ قسم کی کارروائی تھی پولیس کی طرف سے. اور پھر ان کا پتہ بھی نہیں چل رہا تھا. خیر بعد میں بہت مشکل سے ہماری جو فارمر ایم این اے اسپیشل سیکرٹری ملکہ بخاری،
انہوں نے, ہماری لیگل ٹیم نے, ہم سب نے کوشش کی, آئی ایل ایف کے جو ہمارے ممبران ہیں, تو ہمیں پتہ چلا کہ وہ جو خاتون ہے سارا, ان کو بھی جج صاحب کے علاقہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. تو ہم وہاں پہ پہنچے تو میں نے درخواست کی جج صاحب سے, خواتین کے لیے اسپیشل ڈسپنسیشن ہے لاء کے اندر. خواتین جو ہیں ان کا ریمانڈ نہیں دیا جاتا, ان کو اگر اریسٹ بھی کیا جائے تو فوراً جوڈیشل لاک اپ میں شفٹ کیا جاتا ہے, اور اگر وہ بہت ہی ہینیس کرائم میں ملوث ہوں, قتل, ڈکیتی یا دہشت گردی کی اگر کوئی الزامات ہوں, تو صرف اسی صورت میں ان کو بیل نہیں دی جاتی. اور عام صورتحال میں خواتین کی جینڈر کی کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خواتین کا بطور خواتین جو ہے رسپیکٹ کرتے ہوئے ان کو ضمانت دی جاتی ہے. جب ان کو میں نے جج صاحب سے یہ کہا کہ آپ ان کو اور ایک ان کے بھائی جو صبح تھانے میں ان کا پتہ کرنے گئے تھے, ان کو بھی پکڑ کے بٹھا لیا, ملک نعمان, جو کہ بعد میں اس میں ڈسچارج ہو گئے. تو میں نے جج صاحب سے ریکویسٹ کی کہ سر, کیونکہ اس کی دودھ پیتی بچی ہے جو کہ کورٹ میں ملی, آپ سب لوگوں نے دیکھا, جذباتی مناظر بھی تھے, کہ اس کی بچی کو صبح 2 بجے سے لے کے شام تک جو ہے اس سے دوپہر تک اس سے علیحدہ رکھا گیا. تو وہ جب ملے تو اس کا بچی کا تو کوئی قصور نہیں, اور یہ سیٹلڈ لاء ہے کہ ماں کی ضمانت جو ہے وہ بچی کا رائٹ ہوتا ہے, خاص کر جو دودھ پیتے بچے ہیں یہ ان کا حق ہے کہ ماں ان کے پاس رہے. جج صاحب نے بدقسمتی سے میری بات سے اتفاق نہیں کیا اور ایک رات کے لیے ان کو اڈیالہ بھیجا. مجھے اس چیز سے مایوسی ہوئی, لیکن اگلے دن ان کی بیل ہو گئی. اسی دوران جو ہے ڈاکٹر شہباز گل جو ہیں وہ 12 تاریخ کو علاقہ مجسٹریٹ میں کے سامنے پیش ہوئے اپنا ریمانڈ ختم ہونے کے بعد. اور میں نے اسی دن, جس دن ہم لوگ سارا بی بی کا ریمانڈ اپوز کر رہے تھے, جب ان کی ضمانت کی کوشش ہوئی, تو میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی علاقہ مجسٹریٹ صاحب کو کہ ہماری ملاقات کروائی جائے, قانون کے مطابق ہماری ملاقات نہیں ہے. انہوں نے کہا وہ میں صبح آپ کی ملاقات کرا دوں گا, باوجود انہوں نے ڈکلائن کر دی. صبح مجھے جب ان کی ملاقات ہوئی, میرے سمیت جو ہماری لیگل ٹیم کے دوسرے اراکین, شعیب شاہین صاحب بعد میں ملے, اور میڈیا کے دوست بھی وہ اندر چلے گئے تھے, تو ہمیں ڈاکٹر صاحب نے یہ شکایت بھی کی اور ہمیں انہوں نے ملاحظہ کرایا کہ ان کے جسم پہ ٹارچر کے نشانات تھے, بلیکننگ تھی بہت شدید قسم کی. اور یہ بات علاقہ مجسٹریٹ صاحب کے سامنے انہوں نے اپنی کمی, میں نے ریکویسٹ کی عدالت کے اندر سے, جو کوئی خواتین وکلاء بھی ہماری موجود ہوتی ہیں, تو میں نے ان معزز وکلاء سے کہا کہ آپ تھوڑا سائٹ پہ ہو جائے تاکہ, تو عدالت میں ہم نے مجسٹریٹ صاحب کو وہ نشانات دکھائے. اس کی کورابوریشن جو ہے میڈیا کے, آپ کے جو بڑے ہی دوست ہیں جن کی کوئی ظاہر ہے نہ ہم سے ایفلیشن ہے نہ اسٹیٹ سے ایفلیشن ہے, اسٹیٹ مطلب گورنمنٹ سے کوئی ایفلیشن ہوتی ہے, تھرڈ پارٹی کورابوریشن ہوئی کہ ان کے اوپر تشدد ہو. جج صاحب نے اس کو دیکھتے ہوئے ان کو جوڈیشل جو ہے بھیج دیا جیل کے اندر. اس کے خلاف ایک عجیب و غریب قسم کی جو ہے بات ہوئی. یہ آپ سب رپورٹرز ہیں, آپ عدالتوں کو کور کرتے ہیں, اور لوور کورٹ کے جو رپورٹرز ہیں ان کا میں خصوصی شکریہ بھی اس لیے ادا کرتا ہوں کہ سارے معاملے میں ہماری آواز انہوں نے پہنچائی ہے لوگوں تک. تو وہ کبھی ان کو پوچھ لیجیے گا کہ کبھی بھی ریمانڈ کے خلاف اس طرح سے پروسیکیوشن نہیں جاتی. انہوں نے ریویژن فائل کی, ریویژن ان کی ریجیکٹ ہوئی, اس کے بعد وہ رٹ میں چلے گئے. رٹ میں ریمانڈ جو ہے وہ جو ریویژن کا آرڈر ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ وہ لیگل جو ہے اس پلین کے اوپر انہوں نے کر کے اس کو ریمانڈ کر دیا. مجھے اس پہ تھوڑا سا ظاہر ہے ریمانڈ نہیں کرنا چاہیے تھا, ایک لیگل کویشچن تھا, اور ریٹ جوریسڈکشن میں صرف لیگل کویشچن ہی ڈیسائیڈ ہوتے ہیں. اس کو واپس بھیجا گیا, تو جو ہمارے کنٹینشنز تھیں, جو دوسری دفعہ ریویژن سنی وہ خاتون جج تھیں, تو انہوں نے ہماری کنٹینشن کو بالکل کوئی وزن نہیں دیا. ہم نے وہ, اور انہوں نے ان کا
जो रिमांड है दोबारा पुलिस कस्टडी में करने का हुक्म दे दिया। ज़ुबान भी उन्होंने 2 दिनों का ज़ुबान होता है, उन्होंने आवर्स में लिख दिया, ये भी नहीं। खैर हमने उस जो रिमांड ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने रिट पिटीशन में चैलेंज किया, जो कि परसों ये हुआ और कल टेकअप हुई और कल 3 बजे सब अथॉरिटीज़ को बुलाया गया, जिस पे जज साहब ने प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जो है आईजी इस्लामाबाद से मंगवाई कि आप बताएं कि टॉर्चर हुआ या नहीं। मैंने उस वक्त भी अर्ज़ किया कि देखिए पुलिस ऑफिशियल्स जो हैं उन पे ट्रस्ट करना हमारे लिए इसलिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि वो वफाकी हुकूमत के ताबे हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के ताबे है, और इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है वो इसमें मेन जो है पीटीआई और पीटीआई से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी अहबाब हैं उनके ख़िलाफ़ जो है बड़ी वो एक्टिव है। बहरहाल जज साहब क्योंकि उसमें अदालत ख़ुद शामिल है तो अदालत के ऊपर हमें मुकम्मल एतबार भी है। वफाकी हुकूमत और उससे रिलेटेड जो एजेंसीज़ हैं या उनसे ऑफिशियल्स हैं, मैंने कल भी कहा है, मैं आज भी कहूँ कि शायद हमें उन पर ट्रस्ट नहीं है, लेकिन अदालत के अंदर मामला है तो हम बिल्कुल उसके मुताबिक जाएंगे। सब जुडिस मामला है, उसमें जो 2-3 चीज़ें यही थी कि जो रिमांड का मेरिट है वो भी मंडे के लिए उन्होंने फ़िक्स किया। मीनवाइल मुझे ये रात गए तक मुलाकातें हुई। मुलाकातों में जब हमारी लीगल टीम गई बैरिस्टर हसन खान की क़यादत में, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनको कोई घंटा सवा घंटा अस्पताल के अंदर इधर उधर बिठाया गया और मुलाकात नहीं करने दी गई मुख्तलिफ हीले बहानों से, और जो मुलाकात हुई वो बहुत ही कम मुद्दत की थी और मीडिया पे ऐसे कहा गया जैसे वो कोई बहुत देर तक अंदर रहे और इसलिए मुलाकातें कराई गई। वो भी इस तरह से उनको रिप्रेजेंट किया गया कि वो बहुत हेल्दी हैं, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं थी। और उसके बाद भी उनकी जो फैमिली है वो गई वहाँ पे, उनकी मुलाकात नहीं हो सकी है। कल से वो उनके जो अजीज़ान हैं अदालत के हुक्म के बावजूद उनकी मुलाकातें नहीं होने दी जा रही, वो होने देनी चाहिए थी। उसके बाद आज सुबह जब मुझे इत्तला मिली, मुझे कहा गया कि आप अदालत में पहुँचें, हमने उनको वहाँ पे रिमांड के लिए पेश करना है। तो मैंने कहा तो उनको डिस्चार्ज आपने कैसे कब किया, तो पता ही नहीं है। और जी 6 मेंबर बोर्ड बन गया था, ये बोर्ड 4 मेंबर का था, 2 मेंबर कब शामिल हुए, कैसे शामिल हुए हमें पता नहीं। और इसमें जो क्रिटिकल केयर के जो स्पेशलिस्ट हैं वो भी शामिल नहीं है इस बोर्ड में। इसमें बहुत सारी बोर्ड्स में पल्मोनोलॉजिस्ट जो 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 जिस लेवल के होने चाहिए वो भी नहीं होने हैं। एनीवेज वो आज उन्होंने एक मेडिकल करवाया जिसमें उनको मेरा ये मानना है या मैं इसको बिलीव करूँगा कि उन पे प्रेशर डाल के उनको डिस्चार्ज करवाया गया पुलिस की और वफाकी हुकूमत की तरफ से। लेकिन क्योंकि उनकी हालात ठीक नहीं थी, रेस्पिरेटरी जो सांस की उनको तकलीफ़ है, वो एक्यूट एस्थमेटिक जो है पेशेंट है। ये बात पिम्स की जो रिपोर्ट है डॉक्टर्स की जो 4 मेंबर की थी, जो पहले दिन उसमें वो इनिशली उन्होंने दी, उसमें भी लिखा है जो क्रॉनिक दमे के मरीज़ होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है कि अगर एंजाइटी अटैक हो, जो कि उस दिन रावलपिंडी में हुआ जब उनको पता चला कि उनकी कस्टडी उसी पुलिस के हवाले की जा रही है या उन्हीं लोगों के हवाले की जा रही है जिन्होंने उनको टॉर्चर किया, तो उनको एक सीवियर किस्म का एंजाइटी अटैक आया। एंजाइटी अटैक आता है तो आप समझें जैसे जो दमे के मरीज़ होते हैं, जैसे कोई पहाड़ पे, मैंने आज अदालत में भी ये कहा, पहाड़ पे खड़ा हो और वो नीचे गिर जाए तो इस तेज़ी से वो डिक्लाइन आती है सेहत में। तो उनकी सेहत बहुत डिटेरियोरेट हो गई और जेल इंतज़ामिया ने रिकमेंड किया कि इनको DHQ हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। लेकिन वफाकी हुकूमत की जो एक एडमेंट थी वो उनको उठाने के लिए, उनको लेने के लिए, और प्रिजन रूल्स के खिलाफ वर्जी में उनको उठाया गया और लिया गया। लेकिन वो जो बात पंजाब की जेल इंतज़ामिया कह रही थी कि उनकी हालात ठीक नहीं, उनको फिर पिम्स में ही रखा। आपके सामने है जब वो लाए गए वो किस हालत में थे। वो उसको आर्टिफिशियल हम कहते हैं एड जो ऑक्सीजन लगा के सिलेंडर के साथ स्ट्रेचर पे अनकॉन्शियस हालत में लाया गया और फिर कस्टडी में रखा गया। और कल शाम को कोई 9 बजे के करीब में से कुछ लोग जो हैं उनको देख पाए। वो मेरे ख्याल में कम से कम 36 घंटे उनके पास रहे और किसी की एक्सेस नहीं थी। यही मैंने आज कोर्ट में कहा कि कस्टडी
और सिक्योरिटी, कोर्ट ने कहा वो सिक्योरिटी थी या कस्टडी थी। मैंने कहा सिक्योरिटी होती तो जैसे फिर मिलने दिया जाए। सिक्योरिटी का मतलब होता है कि आप सर्च करते हैं, जैसे मोबाइल फ़ोन्स आप नहीं लेके जा सकते, ठीक है, वो उनका SOP है। मैंने कल भी कोर्ट में कहा था कि जैसे ये इंतज़ामिया कहेगी हम ताउन करेंगे, तो कोई मोबाइल फ़ोन नहीं लेके जाने देंगे, सर्च करना है सर्च कर लें, लेकिन एक्सेस होती है क्लाइंट तक, तो वो भी कल 36 घंटों के बाद दी गई। और जो एक आधे घंटे के लिए देने के बाद वो भी फ्लाउट किया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर। और सुबह जब उनको लाया गया तो वो एम्बुलेंस पे थे। जब मैं गया, मैंने कहा कि फिर वो SP साहब थे, तो मैंने उनको जुडिशल ऑर्डर का हवाला दिया। तो देन मुझे 1-2 मिनट के लिए देखने, जब मैं उनसे मिला तो शहबाज गिल की हालत बहुत ही बुरी थी। वो ऑक्सीजन मास्क में व्हील चेयर के ऊपर, उनके पास सिलेंडर था, ऑक्सीजन लगी हुई थी और वो एम्बुलेंस के अंदर, और उनसे बात नहीं हो पा रही थी। उनका जो सांस है वो बहुत उखड़ रहा था। तो उन्होंने मुझे वहाँ पे बताया कि वहाँ पे एक जो उनकी रिपोर्ट है पल्मोनोलॉजिस्ट की, जो कि वो शेयर नहीं करने दिए जा रहे थे, जो कि उन्होंने कुछ जो हमारे रहनुमा मिले उनके साथ रात को उन्होंने शेयर की, उनके लंग्स जो हैं वो अंडर ग्रेट स्ट्रेस हैं और वो 100% काम नहीं कर रहे, रादर 55-57% जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक काम कर रहे, जो उनकी सांस है। उसके बाद जज साहब ने उनको ऊपर मंगवाया, तो उसमें बड़ी, देखिए ये छोटी बातें नहीं होती हैं। आपको पता है एक एस्थमेटिक पेशेंट है जिसकी पूरी आपने वो ये रिपोर्ट है, उस पर भी मैं 1-2 मिनट में आता हूँ। जब उनको ऊपर लाया गया तो उनको ऑक्सीजन मास्क हटा लिया गया। जब वो अदालत के अंदर एंटर हुए तो उनकी जो आवाज़ थी वो, अगर आप जैसे मैं एक हेल्दी आवाज़ है, आपको इसमें से कुछ सीटियों की आवाज़ या सांस लेने में जो प्रॉब्लम है उसकी आवाज़ नहीं आ रही होगी, तो वो वहाँ पे दूर थे, तो उनकी आवाज़ जो है इस तरह से आनी शुरू हो गई, क्योंकि वो वहाँ पे मिन्नत कर रहे थे कि मुझे फ़ौरन ऑक्सीजन दी जाए, मेरा मास्क दोबारा जो है जी आज मास्क। फिर अदालत के कहने पे उन्होंने मास्क दिया, ऑक्सीजन लगाई, तो वो थोड़े दोबारा जो है वो उनकी सांस बहाल हुई। तो उसी में फिर ये आज जज साहब ने ये फ़ैसला दिया। उन्होंने उनकी हालत को देखते हुए मैंने उनसे ये अर्ज़ की कि इनकी हालात ऐसे नहीं हैं, ये एम्बुलेंस में लेके आए हैं, इनकी जो रेस्पिरेटरी जो शिकायत है बहुत सीरियस है, एक्यूट किस्म की, इनके लंग्स काम नहीं कर रहे हैं। तो उसको देखते हुए जो है अभी उनको दोबारा पिम्स में जो है दोबारा रेफ़र कर दिया गया है 3 दिन के लिए। इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पे रहेंगे, और हाई कोर्ट जब इनको मंडे को लेगी तो वहाँ पे हमने हाई कोर्ट में हमने 3 इस्तदा की हुई हैं। एक तो रिमांड ऑर्डर चैलेंज किया है, उसके साथ साथ मैंने एक इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड की तश्कील के लिए, और जो उनके ऊपर होने वाला टॉर्चर है उसकी जुडिशल इंक्वायरी के लिए और मीटिंग के लिए दरख्वास्त की थी। मीटिंग तो कल उन्होंने अलाउ तो की, लेकिन वो अभी इस पर पूरी तरह से अमल दरामद नहीं हो रहा। बाकी 2 जो है मंडे को वो हम उस पर टेकअप करेंगे और ये सारी चीज़ें इसमें लाएंगे। मैं आपको एक बात ये बिल्कुल अर्ज़ कर दूँ जी कि जो भी किसी के ऊपर एलिगेशंस हैं किसी भी किस्म के, वो ट्राई होने चाहिए, फेयर ट्रायल मिलना चाहिए, फेयर इन्वेस्टिगेशन, फेयर इंक्वायरी होनी चाहिए। टॉर्चर्स जो हैं ये बहुत ही एक हमारा अलार्मिंग किस्म, इसमें हम बड़े अलार्म्ड हैं। और मैंने क्योंकि वो टॉर्चर मास मेरे समेत बहुत सारे दोस्तों ने देखे, लिहाजा उनको डिनाई करना मुमकिन नहीं, उसका एविडेंस मौजूद है और वक्त आने पे वो अदालत के साथ शेयर भी किया जाएगा। अब मैं आता हूँ कि आज हमने इसके साथ साथ इलाका मजिस्ट्रेट साहब को दरख्वास्त दी, शहबाज गिल साहब के मैंने इंस्ट्रक्शन पे और उनकी साइन से, ये जो इनिशियल 17 अगस्त की रिपोर्ट है, मेडिकल रिपोर्ट, इसमें उनके ऊपर जो टॉर्चर है उसकी विजिबल जो रिपोर्ट है उसको पढ़े, ये टेक्निकल लैंग्वेज है तो आम ज़बान में ये रिपोर्ट इस्टेब्लिश कर देती है जो पिम्स की है। ये पिम्स की जो रिपोर्ट है ये उसको टॉर्चर, इसमें उन्होंने कहा है कि उनके मसल को हाथ लगाएं तो दर्द होता है, और गालिबन ये 11 अगस्त से ये 17 अगस्त की है, तो 6 दिनों बाद की रिपोर्ट है। आज भी उनको उन हिस्सों में दर्द होता है जहाँ पे वो टॉर्चर की शिकायत उन्होंने की, या दिखाए मजिस्ट्रेट साहब को भी, सबको, मीडिया लोगों को भी और वकीलों को भी। तो आज हमने शहबाज गिल साहब की तरफ से उन ऑफिसर्स पे पर्चे की दरख्वास्तें दी। हमने इसके साथ ये भी एविडेंस लगाया है, कुछ और एविडेंस जो है वो भी लगाएंगे, क्योंकि टॉर्चर जो है
वो गैर इंसानी है। हम किसी भी किस्म के तशद्दुद की बिल्कुल सीरियस मज़म्मत भी करता हूँ। मेरी कन्विक्शन है कि ये ह्यूमन राइट्स और फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है। डिग्निटी ऑफ मैन, ह्यूमन बीइंग्स और सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान को पाकिस्तानी लॉज और इंटरनेशनल लॉज के मुताबिक जो है प्रोटेक्शन हासिल है। उसको इंशाल्लाह आप उस पर ये भी एक खुशाइन बात है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंक्वायरी का आगाज़ किया है। अब उस पर मुझे उस पर अब IG साहब ने बुलाना था, अभी तक पता नहीं किसी को बुलाया है नहीं बुलाया है। उस पर हमें अभी कोई इतला नहीं है, ना ही उनकी तरफ से कोई ऐसा इंटीमेशन आया है कि आप इंक्वायरी हो रही है या जो भी वो इंक्वायरी का हम अपना जो मुद्दा है या वो चीज़ हम अदालत के सामने ही रखना चाहेंगे बजाय कि पुलिस ऑफिशल्स के, क्योंकि पुलिस ऑफिशल्स की जो रिपोर्ट है वो शायद नेगेटिव ही होगी, ज़ाहिर है वो उस पर वो तो नहीं आ सकती। तो इन रिपोर्ट्स की मौजूदगी में मैंने इलाका मजिस्ट्रेट साहब, क्योंकि वो उनकी कस्टडी में है टेक्निकली लीगली स्पीकिंग, तो मैंने उनसे ये रिक्वेस्ट की है कि आप इस पर जो है कानून के मुताबिक कार्रवाई का हुक्म दें। तो आज की ये डेवलपमेंट है, उनको दोबारा पिम्स हॉस्पिटल में कीपिंग हिज हेल्थ कंडीशन जो डिटीरियोरेशन जो है वो की गई। आप देखिए जिस दिन उनको लाए गए तो उसमें 2-3 चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एविडेंट थी और कुछ चीज़ें छुपाई गई भी हैं। ये है कि उनकी जो जैसे उनका pH लेवल है वो 7.77 था, ये बहुत हाई लेवल था। इसकी उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन 10 चीज़ों की है, उस इन्वेस्टिगेशंस की किसने की कब की, उस पर क्या रिजल्ट आए हैं, वो जो आज मेडिकल आया है जिसको हम हाई कोर्ट के सामने चैलेंज भी करेंगे क्योंकि उसमें है। और उनकी एडमिटेडली जो अस्थमाटिक क्रॉनिक अस्थमाटिक कंडीशन है उसको एडमिट किया गया है। और जो टेंडरनेस का मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि उनके मसल्स को अगर हाथ लगाएं जहाँ पे टॉर्चर हुआ तो उनको दर्द महसूस होती है। और आज उन्होंने एक और बात की मुझे, तो मैंने अदालत में भी अर्ज़ की कि स्टीरॉयड्स दिए जा रहे हैं। स्टीरॉयड्स जो हैं वो बड़ी हैवी डोज होती है कि जैसे कोरोना के पेशेंट्स हैं जिनको हुआ हो उनको ये पता होगा कि क्योंकि वीकनेस दूर करने के लिए, एंड उनको रात को अगर एग्जामिन किया था 10:30 बजे तो उनको इंजेक्शन भी उन्होंने कहा कि मुझे लगाते रहें टू शो। और उनको आज शिफ्ट करते हुए ज़ख्मी भी हो गई उनकी उंगली, और वो भी मीडिया ने देखा। और वहाँ पे जो इस किस्म की डिप्लॉयमेंट जिस तरह से की गई, मैं हैरान हूँ। मैं इस तरह से डिप्लॉयमेंट की जाती है जैसे पता नहीं वो क्या है, कितने बड़े मुल्ज़म हैं, अभी मुल्ज़म हैं। मुझे अफसोस है कुछ मीडिया के लोग जो हैं वो एक पूरी मुहिम चलाए हैं उनके ख़िलाफ़, और उनको मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है उनको बल्कि मुजरिम डिक्लेयर किया जा रहा है। तो ये मैंने बात, और जो एक तशवीश की बात है कि फेयर इन्वेस्टिगेशन को, इंक्वायरी को हैम्पर भी किया जा रहा है बाज़ सहाफ़ियों की तरफ से, और कुछ मीडिया ग्रुपों ने तो बिल्कुल ही गलत हेडलाइन लगा दी और आज तक तरदीद करने की भी ज़हमत महसूस नहीं की, जिसमें उनका जो कहा गया कि उन्होंने एतराफ़ जुर्म कर लिया। ऐसी कोई बात नहीं, ना उन्होंने की। तो ये बातें, बहुत सारी बातें जो हैं शहबाज गिल साहब ने इलाका मजिस्ट्रेट के सामने खुद भी की थी। तो आज की ये कार्रवाई इंशाल्लाह हाई कोर्ट में जो पेंडिंग मामलात हैं उसमें मज़ीद चीज़ें सामने आएंगी, और मुझे उम्मीद है कि हाई कोर्ट जो है इसका स्टर्न एक्शन लेगी। मुझे एतमाद है उनके ऊपर, और जो टॉर्चर की गई है, उनको टॉर्चर हुआ उसके ऊपर हमें दादरसी कानून होगा। अच्छा सर, आपने सर 2 तरह की बातें की, एक तो बोर्ड के ऊपर अदालत बात किया है, मेडिकल बोर्ड के ऊपर, और दूसरा तहकीकाती इदारों के ऊपर भी अदालत बात किया है। तो ये दोनों वजूहात क्या हैं, और डॉक्टर गिल साहब ने खुद किस मौके पर आपसे तस्दीक की है कि उनके ऊपर जिस्म में तशद्दुद भी किया गया है, किसकी जानिब से किया गया? ये मैंने आपको बताया कि जब दिन वो इलाका मजिस्ट्रेट 12 तारीख को पेश हुए थे, और उसके बाद जेल में भी हमारी जब मुलाकातें रही हैं तो ये उन्होंने ये किया। देखिए बोर्ड पे मैंने इसीलिए तो हाई कोर्ट के सामने ये कहा था कि इंडिपेंडेंट मेडिकल बोर्ड आप बनाएं जिसमें कुछ डॉक्टर्स पंजाब से लें, कुछ KP से लें, कुछ ICT के भी ले लें, ताकि एक होता ये है कि बोर्ड पे ट्रस्ट जो है, इन्वेस्टिगेशन के ऊपर ट्रस्ट होना ज़रूरी है। जस्टिस सिर्फ इंसाफ होता हुआ होना नहीं चाहिए, होता हुआ नज़र भी आना चाहिए। तो इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, और जैसे जो एलिगेशंस हैं वो तो उन्हीं के ऊपर हैं जिनसे इंक्वायरी रिपोर्ट मांगी गई है पुलिस ऑफिशल्स की, कि उनके ऊपर किया गया, या जो नामालूम अफराद हैं वो तो वो बताएंगे
یہ تو جہاں پہ ان کو رکھا گیا یہ بھی جو عدالت میں ہوا ہے. دیکھیں اوپن کورٹ میں جو شہباز گل صاحب نے کہا تھا وہ رپورٹ بھی ہوا ہے. انہوں نے کہا مجھے تو پتہ نہیں ہے مجھے کہاں سے لے کے آئے, اور وہ پولیس کو سار میں نہیں تھے, وہ تو میں خود گیا, میں نے وہاں پہ کیا. سر ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ فیئر ٹریٹمنٹ ہو آئین اور قانون کے مطابق, اور فیئرنیس نظر آئے ان سے ہوتی ہوئی. اور سر یہ بتا دیں جو کچھ میڈیکل پرابلمز آپ بتا رہے ہیں یہ آفٹر دی مطلب اسٹڈی کے بعد نہیں, یہ پہلے سے تھی؟ یہ پہلے سے جو ایستھمیٹک تھی جو 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 ہے وہ تو پہلے سے تھی نا, کرونک ہے وہ تو ان کو بچپن سے تھی, لیکن کسٹڈی میں لینے کے بعد وہ ایگریویٹ ہو جاتی ہے. مثلاً جو پرانے مریض ہوتے ہیں نا جی, دمے کے یا اس قسم کے, وہ جب انزائٹی اٹیک ہوتے ہیں تو وہ بہت ایگریویٹ کرتے ہیں. اس لیے میں نے آپ کو کہا نا کہ میں اس کی مثال عام لوگوں کے لیے دے رہا ہوں کہ جیسے کوئی بندہ پہاڑ سے کھڑا ہوا نیچے ہو جائے, اس طرح کی وہ حالات ہو جاتی ہیں, اس سے تیزی سے ڈکلائن آتا ہے. تو وہ جو ساری ان کے جو باقی معاملات جس میں یہ 10 چیزیں جو 17 اگست کی رپورٹ ہے یہ پمس کی, یہ 10 چیزوں پہ یہ ان کی رپورٹ ہے, یہ ان کے ڈاکٹرز کی رپورٹ ہے. 4 تھا بعد میں 6 ہو گیا, ان کی رپورٹ ابھی میں نے منگوائی ہے علاقے سے. یہ 10 چیزیں انہوں نے کی ہیں, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ٹرسٹ, یہاں پہ ٹینڈر وہ سارا لکھ کے مسلس بھی ڈیمیج ہیں یہ, آخر میں آپ نے یہ نہیں لکھا کہ اس کو کرنا تھا, اس کو بھی ایگزامن کرنا ہے. تو پریشر میں جو ظاہر ہے نوکری پیشہ لوگ ہیں, کتنے بھی آنیسٹ ہوں, کتنے بھی ہو سکتا ہے ہوں گے, میں اس میں نہیں کہتا کہ وہ نہیں ہے, پریشر لیا جاتا ہے. اس لیے انڈیپینڈنٹ بورڈ جو ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ مختلف اینگل سے آپ دیکھتے ہیں. اور پھر یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے ایک سٹیزن کا, چاہے وہ قیدی ہو یا ملزم ہو, مجرم بھی ہو, تو کہ ان کو جو ہے آپ پسند کی جو ہے فیسلٹی میں. اور اسی لیے آپ نے دیکھا کچھ لوگ مجرم ہیں وہ باہر گئے ہیں اسی ملک کے قوانین اور عدالتوں کے حکم سے باہر گئے ہیں اپنا علاج کرانے. تو جو علاج جو ہے وہ تو جہاں پہ ٹرسٹ ہوگا ڈاکٹر سے, جہاں پہ جس ہاسپٹل میں, وہیں پہ ہونا چاہیے. اکاؤنٹیبل قانون کے مطابق تو ہونا چاہیے. مجبوری یہ ہے کہ کل جج صاحب نے کہا کہ ہائی پروفائل کیس ہوتے ہیں تو لگ جاتے ہیں, تو عدالتوں کو بھی تو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ زید بکر, محمد بخش, یار محمد کے کیس کیوں نہیں اٹھاتے. اس میں کسی پولیس والے کو سزا ہو تو پھر ساروں کو ہو. آج تک جو تشدد پہ جو ہے بہت ہی شاید کوئی ریئر کیسز ہوں جس میں سزا ہوئی ہو, لیکن ایگزامپل تو سیٹ کریں نا, ایگزامپل آپ سیٹ کریں ایک دفعہ. جو قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو باقی یہی ہو گیا. محرم کا بھی نام بھی ہے, مولا علی کا کال ہے کہ آپ طاقتور کو سزا دیں تو معاشرے سدھرتے ہیں. ماں اور طاقتور کی جو غیر کا جو لاقانونیت ہے اس کو اگنور کریں تو معاشرے بگڑتے ہیں. تھینک یو.